Good afternoon, everyone. Welcome to NDUB Lockdown Fest 2020, organized by NDUB Business Club and NDUB English Club, which is also an initiative by the Photographic Society of NDUB. And we have UNDP as our strategic partner. And as media partners, we have Dhaka Tribune and Radio Dhoni 91.2 FM. I welcome today's veteran panelists, Syed Badrul Ahsan sir and Avik Gangopadhyay. It's a virtual panel, so we should greet you with bouquets. Let me introduce our panelists about their works and their experiences. The first speaker, I would invite Avik Gangopadhyay, who is an author, a critic and a columnist, and his works on language and death and diaspora and trauma literature, the transcreative psyche is very well known. Also, he works on demystifying the Aryan invasion myth and have lots of accolades in his whole career of writing and as a critic from Edinburgh University, Scotland. Right, Dada? Avik? And also from the Heinrich Heine University in Germany, and from France, Sorbonne University. So it's from many other universities and organizations. He has his literary footsteps, which is very significant. We'll get to know more from Avik himself. And the next speaker we have is Syed Badrul Ahsan sir, who is a very renowned journalist and has been working in this country for more than 4 decades. He was editor-in-charge of the Asian Age very recently before he moved to London. And he's very known for his columns and writings and political writings and proses. And we also have another speaker today with us who hasn't joined. But we have our very own head of the Department of English, Professor Dr. Golam Sarwar Chowdhury, as our guest. Hello, Golam sir. So Sarwar sir is the head of the Department of English at NDUB right now. He has worked earlier at ULab and also at many other universities. So he'll be joining us to greet our panelists. So let's hear from the panelists first what we are going to talk about today. Before I leave the floor to the panelists, I would just let me shed a bit light about today's topic. This is the 4th webinar we are having under this fest, and which is entitled Creative Practice and Impact on Mental Well-Being. So what we mean by well-being, referring to WHO, a state of well-being or mental health, is it can be divided perhaps in 4 categories. Firstly, how we discover our full potential. Secondly, our productivity, how we can work or how we can be productive and fruitful. Thirdly, how we can reduce or handle the regular or normal stress of everyday life. And fourthly, I would say the contribution we as an individual we make to our society, community or country or wherever we live in or in our family. So with all these categories or stages, what I'm trying to say is the creative practice, does it have any impact over these 4 stages that we have just mentioned? The creative practice as an artist, the creative practice as a writer, as a professor, as an academic, as a columnist, whatever profession from we are. So it's not about only professional career growth we are talking about. We're talking about mental growth. So all these practices in professional life or personal life, whatever we do, even if it's homemaking, even if it's cooking, so whatever thing we practice, so that aestheticism, does it have that impact in our mental growth? So if it has, so I would like to hear from our speakers how it contributes to our that part of the brain, the way we discover our full potential. For example, how a columnist or a writer, the way he or she starts the journey, apart from the technical progress, how this process in being with the creative work helps him or her to understand the full potential inside him.
how it happened in your cases, in the veteran panelist cases. I would like to hear from all of you gradually. How did you, in your early days, when you just started the career, how did you handle the regular stress of everyday life? And by the word, I do not mean how you handled only, I also meant how this creative practice helped us. Did it have any impact apart from the professional growth in the personal life, in the everyday usual life? Does it have any impact? And then how one, as a writer or as any creative professional background, as an artist, contributes to the society. So all these aspects, or how one becomes productive and fruitful. So this whole journey, the way we state well-being or mental health, which is connected, according to me, it's true that the way who has mentioned that these 4 stages are referred to mental well-being. So we have another speaker with us who joined. We have been waiting for him. Let me introduce our artist, Bishwajit Goswami. Dada হচ্ছেন very well acquaintance and খুব ভালো mentor আমাদের. He's a lecturer at the Drawing and Painting Department of the Faculty of Fine Arts at the University of Dhaka, and he's the founder of, let me tell you, Virotto, a research-based artist-run platform with a strong focus on community development and collaboration among the youth. So today's session also contributes a lot to the youth, because youth usually goes through depression or frustration, or their mental health sometimes gets shattered when they start practicing and expect something out of the creative process, and perhaps sometimes not meet what they expect. So apart from expectations and the capitalistic return, we can also perhaps talk about the way we have thought about this session is how it helps with the mental health, not about any other material return. Rather, the process itself, does it have any meditative purpose? Does it have any growth over the individuality of us in our existence, in our identity? So let me invite firstly Avik to share his experience, his journey in his own words. The floor is yours, Avik. Fellow panelists, my greetings. Thanks to NDUB, I continue bilingually. Actually, আজকের যে পরিস্থিতি, the temper of time, এই temper of time কনসেপ্টটাকে আমি একদম প্রথমে রাখতে চাই। যেমন এই temper of time এর মধ্যে যদিও we are very much pushed by corona, তাও একটা ব্রড স্কেপটিসিজম, সাবজেক্টিভিজম, এবং সাবজেক্টিভিজমের পাশাপাশি একটা অবশ্যই রিলেটিভিজমও আছে। সবকিছুকে আপেক্ষিক করে দেখার একটা ব্যাপার এসে যায়। রিজনকে একটু ডাউট করা, প্রত্যেকের আইডিওলজিকে একটু ডাউট করা, আইডিয়ালগুলোকে ডাউট করা, একটা এক্সট্রিম পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক পাওয়ার ক্রাশিং দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড, এটা যে একটা ক্লস্ট্রোফবিক ওয়েতে ব্যাপারটা আসছে সেটাও আমরা বুঝতে পারছি। সেটা আমাদের রুটিন সার্ভাইভালকে যথেষ্টভাবে ইম্প্যাক্ট করছে। আর যেটা করেছে একটা নিউ ব্র্যান্ড অফ সেন্স অফ অ্যালিনেশন, সেটাও কিন্তু আনছে। সুতরাং প্রথমে মানে ইটস বেটার যে টেম্পার অফ টাইমটাকেই আমি যদি ফোকাস করি, তাহলে একদিকে মেন্টাল ওয়েলবিং এবং আরেকদিকে ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিস, এটাকে নিয়ে বোধহয় নিজের ভাবনা এবং সমাজের ভাবনাটাকে একটু পাশাপাশি রাখা যাবে। মেন্টাল ওয়েলবিং, ইট ডিসক্রাইবস অ্যাকচুয়ালি মেন্টাল স্টেট। এই মেন্টাল স্টেটটা হচ্ছে একটা সুস্থ মানসিকতার একটা ম্যাট্রিক্স বা মানদণ্ড আছে, এবং সেখানে হাউ টু কোপ ডে টু ডে, এই ব্যাপারটাকে যদি আমরা একটু মাথায় রাখি, তাহলে মেন্টাল ওয়েলবিং এর ক্ষেত্রে আমরা একটা প্যারামিটার পাবো। কারণ প্রথম প্যারামিটারটাই হচ্ছে যে মেন্টাল ওয়েলবিং ইটস ডাইনামিক কনসেপ্ট। কারণ ডে টু ডে, মান্থ টু মান্থ, ইয়ার টু ইয়ার এই ব্যাপারটা পাল্টায়, এবং এই পোটেনশিয়ালটা আমাদের হিউম্যান সাইকি আছে বলেই আমরা কোপ করতে পারি। আর কখন কোপ করতে পারি না সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি। এবার
ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি বলতে গেলে যে জিনিসগুলো প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে যে এডুকেশনাল সাইকোলজি যেমন এফর্টলেস লার্নিংকে আজকে হাইলাইট করছে, ইন দ্য সেম ওয়ে সোশ্যাল সাইকোলজি ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসকে একটা এফর্টলেস এক্সারসাইজ বলছে। এবার সেখানে এটা মোস্টলি ইন্ডিভিজুয়াল। ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি সবসময় প্রচুর কালেকটিভ হতে পারে তা না, হয় না তা বলছি না, কিন্তু এটা কিন্তু হয়, এটা মোস্টলি ইন্ডিভিজুয়াল এবং এটা নিজেকেই করতে হয়। ইটস নট আ গেম, যেটা আমার মনে হয় যে গেম হয়ে গেলেই কিন্তু সেখানে উইন অ্যান্ড লুজ আছে, সেখানে ফাউল প্লে আছে, সেখানে স্কোর করতে হয়, সেখানে টার্গেটস থাকে। তাই ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিটাকে যদি নন কম্পিটিটিভ একটা প্যারামিটারে আমরা ভাবি তাহলে তার কন্ট্রিবিউশন সবচেয়ে ভালো হয় আমার মনে হয়। এবং প্রেজেন্ট সোশ্যাল সাইকোলজি যেভাবে ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিকে ডিফাইন করছে, তারা এটাকে বলছে যে টু প্রডিউস ওয়ার্ক ফর এনি পারপাস আদার দ্যান ডেলিবারেট অ্যাকুইজিশন অফ নলেজ। যদি সেটাই হয় তাহলে কিন্তু বেনিফিটস অফ ক্রিয়েটিভিটি বা ক্রিয়েটিভ যে কোনো রকমের ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিতে গেলে, ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসে গেলে ফার্স্ট আমার মনে হয় যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি একটা অ্যাপ্রোচ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়, নিজেকে এক্সপ্রেস করার প্যারামিটার্স গুলো অনেক ফ্লেক্সিবল হয়ে ওঠে। ইট প্রমোটস থিঙ্কিং, এবং একবার একটা ভাবনার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা ঢুকলেই তখন একটা প্রবলেম সলভিং এর দিকে, অর্থাৎ একটা পরিণতির দিকে যাওয়ার জন্য ভাবনার প্রক্রিয়াটা সক্রিয় হয়। ন্যাচারালি স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটি এটা রিডিউসড হতে থাকবে। যখনই একটা ভাবনার এরকম একটা স্রোত বা প্রক্রিয়া আসবে তখনই কিন্তু ওই স্ট্রেসটা কমতে থাকে। আর স্ট্রেস কমতে থাকা মানেই আমরা একটা হ্যাপি জোনের মধ্যে, সেটা মেক বিলিভও হতে পারে, কিন্তু একটা হ্যাপি জোনের মধ্যে উই অ্যাকচুয়ালি এন্টার। আর এই হ্যাপি জোনের মধ্যে আসলেই আমরা একটা জীবনের উদ্দেশ্য বা সেন্স অফ পারপাস দেখতে পাই। এগুলো তো একটা খুব বড় প্রাপ্তি ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটির। এবং তারপরে একটা সেন্স অফ অ্যাকমপ্লিশমেন্ট, অর্থাৎ যেটা যে কোনো সৃষ্টির মধ্যে একটা তৃপ্তি আসে, পরিতৃপ্তি আসে। পরিতৃপ্তি ভীষণ ক্ষণস্থায়ী, তারপরেই একটা অতৃপ্তি আসবে, এবং সেই অতৃপ্তিটাই কিন্তু একটা সাইকোলজিক্যাল মোটিভেশন এই ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিতে থেকে যাবার। সুতরাং আমি যদি অথার্স পার্সপেক্টিভে একটু আসি, অথার্স পার্সপেক্টিভে আমাদের যে একটা কমন পাই থিওরি আছে যে একজন অথারের পারপাসটা কি, সে কি করতে পারে। অ্যাজ অ্যান অথার আমি পারসুয়েট করতে পারি, একটা বিশ্বাসের জগৎকে মানুষের কাছে সক্রিয় করতে পারি, একটা ভাবনার জগৎকে সক্রিয় করতে পারি, ইনফর্ম করতে পারি। সেটা একটা চরিত্র হতে পারে, একটা ইনস্টিংক্ট হতে পারে, একটা ফিলিং এর ওয়ার্ল্ড হতে পারে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এন্টারটেইন তো থাকছেই, অর্থাৎ পারসুয়েট করা, ইনফর্ম করা এবং এন্টারটেইন করা। এই তিনটে যদি অথারের খুব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, মানে একটা খুব সহজ প্যারামিটারে যদি বলি, তাহলে তো প্রথমেই আসছে ইমাজিনেশন। বিকজ ইমাজিনেশন ইজ দ্য বিগিনিং অফ ক্রিয়েটিভিটি। এবং সেই ইমাজিনেশনের সঙ্গে আমরা অ্যাসোসিয়েট করতে পারি কি উইল, কারণ আমরা কি ইমাজিন করি, যেটা আমাদের ইচ্ছে সেটাই, এবং সেটাকেই আমরা অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট করি। সুতরাং এই ফরমেশনটার মধ্যে একটা যদি আমরা একটু থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টে কথাটাকে ভাবি, তাহলে বোধহয় আমার মনে হয় যে একটা কগনিটিভ নন কগনিটিভ কনসেপ্ট আসে। কগনিটিভ ওয়ার্ল্ডের মধ্যেই সবকিছু পড়ে প্রায়, যেমন ধরুন কনসাসনেস, চেতনা, যেটা ক্রিয়েটিভিটি বা ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে প্রথম চেতনার একটা খুব ভালো উন্মেষ হয়। তারপরেই যেটা থাকে সেটা ইমাজিনেশন অ্যান্ড পারসেপশন, একটা বোধ, একটা জীবন বোধ, একটা দৃষ্টিভঙ্গি তো তৈরি হয়। এবং তার পাশাপাশি যেটাতে হয়, ভাবনার প্রক্রিয়াটা চলতে থাকলেই একটা ভিন্ন ভাবনার পরিমণ্ডল মনের মধ্যে তৈরি হয়। তার থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে বা পরিণতির দিকে যাওয়ার একটা চেষ্টা করি। পুরোটা প্রকাশ করার জন্য ভাষা লাগে, ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে, অর্থাৎ এই পুরো সিস্টেমটার সঙ্গে আমাদের হিউম্যান মেমোরি যুক্ত। তাই কগনিটিভ অ্যাপ্রোচটার কথা বলা হয়। আর নন কগনিটিভ অ্যাপ্রোচটার মধ্যে একটা জিনিসই থাকে, সেটা হচ্ছে ইমোশন বা ফিলিং। সেটাই ওই মিডসামার নাইটস ড্রিমের পাকের মতো, কোথায় আমরা পারসেপশনের মধ্যে এক ফোঁটা দেব না ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দু ফোঁটা দেব, সেই কম্বিনেশনেই কিন্তু একটা খুব সুন্দর
ক্রিয়েশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই যে কটা কথা বললাম এর মধ্যে যে জিনিসটা থাকছে সেটা কিন্তু একটা পজিটিভ থিঙ্কিং অ্যান্ড পজিটিভ এনার্জি। আর পজিটিভ এনার্জি না হলে এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা এগোতে পারি না। অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ থিঙ্কিং বলতে অনেকে এভাবে ব্যাপারটাকে দেখে যে ইটস মুভিং অ্যাওয়ে, অ্যাভয়েডিং দ্য নেগেটিভিটিস অফ লাইফ। বোধহয় তা নয়, অ্যাপ্রোচিং লাইফস চ্যালেঞ্জেস, এটাই পজিটিভ থিঙ্কিং। এবং সেখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে একবার এই অ্যাপ্রোচটা নিলে আমরা মানুষও চিনতে পারি, মানুষের মধ্যে বেস্ট পোটেনশিয়াল চিনতে পারি, আর উইদাউট সেলফ ডিসেপশন, আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আমরা কিন্তু নিজেকে চিনতে পারি, নিজের ক্ষমতাকে চিনতে পারি। এবার যদি আমি একটু সাবজেক্টিভ একটা প্রসঙ্গে আসি, সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি 26 ইয়ার্স আমি আমার লেখক জীবন, সেখানে এই লেখালেখি এবং এই চর্চাগুলোর মধ্যে দিয়ে গেছি বলেই আমি বোধহয় কয়েকটা কথাকে খুব আজকের ডেটা বেসড ওয়ার্ল্ডে আছি বলে আমরা পরপর বলতে পারবো যে ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকার ফলেই কিন্তু ফার্স্ট একটা কনফিডেন্স, ভীষণ ভালো কনফিডেন্স তৈরি হয়েছে। এটা মানে আনম্যাচড। এটার কথা আমি আজ থেকে 26 বছর আগে এটার কথা আমি ভাবতেই পারতাম না এইভাবে, যেভাবে আজকে ভাবতে পারি। নেক্সট হচ্ছে আর্টিস্টিক সেলফ এক্সপ্রেশন। এই আর্টিস্টিক কথাটার মধ্যে কিন্তু কোনো আমি অর্নামেন্টাল এমবেলিশমেন্ট বা আর্টিফিশিয়াল এমবেলিশমেন্টের কথা বলছি না। আর্টিস্টিক এমবেলিশমেন্ট একরকম জিনিস, কিন্তু আর্টিস্টিক সেলফ এক্সপ্রেশন এই কথাটার মধ্যে এর পরিধি অনেক বড়। কারণ when I am portraying something subaltern, আমাকে তো হয়তো একটা চরিত্র বা একটা থিম্যাটিক প্রয়োজনে অপভাষার বন্যা বইয়ে দিতে হয়, সেটা একটা ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট, কিন্তু সেই জিনিসটাই ওই অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস এবং নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারা, বা আমি যে চরিত্রে যাচ্ছি বা যে চরিত্রটা সৃষ্টি করছি তার স্থান, কাল, সময় সবকিছু মিলিয়ে যে এক্সপ্রেশনটা, এই জায়গাটার প্রতি একটা কিন্তু সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে এবং তার এভিনিউজও অনেকটা দেখতে পেয়েছি। ইমাজিনেশনের একটা বিরাট বুস্ট এসছে। এই বুস্টটা প্রথম নিজেকে নিয়ে কবিতা লিখতাম, তারপরে বৃত্তটা, সেই বৃত্ত থেকে আজকে অনেক দূরে চলে গেছে। আজকে আমার লাস্ট যে কাজটা করেছি, আমাদের মডারেটর জানেন সেটার কথা, যে আমি 8000 BC সেই সময় চলে গেছি আজকের সেই সৃষ্টিতে, সেই সময়কার মানুষদের নিয়ে, তার ইনস্টিংক্টকে নিয়ে, সেই প্রিমিটিভিজমকে নিয়ে ভাববার জন্য। সুতরাং ইমাজিনেশন একটা বিরাট বুস্ট হয়েছে, এই ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকার ফলেই সেটা হয়েছে। আর একটা হচ্ছে থটের একটা ক্ল্যারিফিকেশন, অর্থাৎ যে ভাবনাটা ভাবছি সেই ভাবনাটা কতটা যুক্তিযুক্ত সেইটাকে কিন্তু বারবার বিচার করে যাচাই করা এবং নিজের অপছন্দ হলেও একটা যুক্তি বা থটকে মানতে পারা, এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে একটা ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি আমার মধ্যে তৈরি করে দিয়েছে। আর একটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য মেকানিক্স অফ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং। এই যে মেকানিক্স অফ রিডিং, মেকানিক্স অফ রাইটিং, এটা কিন্তু মানে খুব সচেতনভাবে কাজ করেছি বলে আমার মনে হয় যে এটার একটা ফ্লেক্সিবিলিটি তৈরি হয়েছে এবং এটা খুব দরকার। মানে আমরা সবসময় বড় লেখকদের কথা বলি, কিন্তু পাঠককেও তো একটু উন্নততর হতে হয়। লেখককে তো হতেই হবে, কিন্তু পাঠকেরও একটা লেভেল তৈরি হওয়া দরকার। আমাকে একটা মানে ভালো রিডার না হলে আমি ভালো সৃষ্টির কথা, সেই বড় ক্যানভাসের কথা আমি ভাবতেই পারবো না। আর একটা হচ্ছে সেন্স অফ এমপ্যাথি। কথাটা একটু আগে আমি অন্যভাবেও বললাম, সেটা হচ্ছে যে এমপ্যাথিক কগনিশন যেটাকে বলে, যে আমি একটা অন্য চরিত্র যখন সৃষ্টি করছি, সেই চরিত্র আমি একদম ক্রিয়েটিভ বেসেই করছি ব্যাপারটা, যে অন্য চরিত্র যখন সৃষ্টি করছি তখন সেই চরিত্রের ভাবনা, তার প্রকাশভঙ্গি, তার সাফারিং, এই ব্যাপারগুলোর সঙ্গে আইডেন্টিফাইড হওয়াটা দরকার। অর্থাৎ যেটাকে আমরা কনভেনশনালি নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি বলে থাকি, সেই জিনিসটা। এবং বেটার একটা মেন্টাল, ইমোশনাল এবং সাইকোসোম্যাটিক ওয়ার্ল্ডে বাঁচার সুযোগটা নিশ্চয়ই পাই। কারণ এই যে বললাম যে একটা 8000 BC-তে আমি যদি একটা স্টোরিকে নিয়ে গিয়ে ফেলি, তাহলে তার জন্য আমাকে কিন্তু একটা পড়াশোনা করতে হয়েছে। কালচারাল অ্যানথ্রোপোলজি পড়েছি, আর্কিওলজি পড়েছি, এবং সেই সময়টাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তখন মনোসিলেবিক নেমস ছিল, তখন
ডাইসিলেবিক ওয়েতে মানুষকে ডাকতো, এই যে নমেনক্লেচার, এগুলো সম্পর্কে জানা এবং সেই ইনস্টিংক্টটাকে ক্যাপচার করার জন্য যে ফ্লেক্সিবিলিটি দরকার, অর্থাৎ ক্রিয়েটিভিটি, ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিস এর মধ্যে থাকার ফলে একটা তো এক্সপেন্সিভনেস তৈরি হয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কন্টেম্পোরারি সোসাইটি, সেই সোসাইটির বাইরে যে আমি কখনোই নই, অথচ তার মধ্যে থেকেও কতটা প্যারামিটারে আমি ঘুরে আসতে পারি। যেমন ইউলিসিসের কথাটা আমরা বলেই থাকি না, যে যা মাত্র 4 ঘন্টার মধ্যে 2000 বছর ঘুরে আসা জেমস জয়েসের ইউলিসিসের, ঠিক সেই যে মুভমেন্টটার পোটেনশিয়ালটা কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি দেয়। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ল্ডের কথা বলি, যে আমার একাডেমিক ওয়ার্ল্ড এবং ক্রিটিক্যাল কাজ অনেক বেশি, কিন্তু সেখানেও লিটারারি ক্রিটিসিজম যাতে লিটারেচার হয়ে ওঠে, এটার দিকে আমাদের সাবকন্টিনেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়েস্ট যারাই কিন্তু এই নজরটা দিয়েছে। সেখানে ডায়াসপোরা নিয়ে যখন কাজ করছি, ডায়াসপোরার একটা ইউটোপিয়ান কনসেপ্ট, যে সবাই খুব সুন্দর পৃথিবীর সব জায়গায় গিয়ে মিলেমিশে সুন্দর একাকার হয়ে যাচ্ছে, আমি ওই অ্যাসপেক্টটাই ধরি। তার সঙ্গে ট্রমার যে অ্যাসপেক্টটা রয়েছে, প্রতি মুহূর্তে অনেক মানুষ ডিসপ্লেসড হচ্ছে। এই যে ডিসপ্লেসড হওয়ার ফলে তাদের যে ট্রমা, এই ট্রমাটাকে নিয়ে আমি কাজ করতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি আই রিলেট উইথ দ্য ট্রমা। ঠিক একইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেথের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রায় লাস্ট 20 ইয়ার্স আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেথ অ্যান্ড রিভাইটালাইজেশন নিয়ে কাজ করছি, এই রিভাইটালাইজেশনের সঙ্গে কিন্তু যে লস্ট কালচার্স, একটা মানে পুরনো হারিয়ে যাওয়া কালচারের একটা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সেটা কোডেড ছিল, যেদিন ওই কোডটা ভাঙলো সেদিন যেন মানে একটা ইলুমিনেশন হলো, সেই লস্ট কালচারাল একটা সিড সেদিন যেন আবার নতুন করে জার্মিনেট করছে। তা এইরকম ইস্থেটিক ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে পাস করেছি। তা এভরি আর্টিস্ট ইন দ্য বিগিনিং আমরা জানি সে অ্যামেচারই থাকে, তাই জন্যে ব্যাপারটাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসের মধ্যে মানুষের আসা উচিত, ট্রাইং টাইমসে তো আসা উচিতই। কারণ আমরা যদি একটু এইভাবে আজকে যেমন একজন ছবি তুলছে, আমি যদি তাকে বলি যে ডোন্ট ক্লিক আ ফটোগ্রাফ, ডোন্ট টেক আ ফটোগ্রাফ, তার বদলে যদি বলি যে মেক আ ফটোগ্রাফ, তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, সেটা একটা অন্য ডাইমেনশন দেবে। একটা পেইন্টিং এক্সিবিশনে গিয়ে যদি বলি যে ছবির দিকে তাকিয়ে হোয়াট আ বিউটিফুল পোয়েম, এটা কিন্তু আ পোয়েম উইথাউট ওয়ার্ডস। এভাবেও আস্তে 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 আমরা অনেকভাবে পেনিট্রেট করতে পারি। আজকে যারা নতুন সাহিত্য চর্চা করছে, দ্বিধাগ্রস্ত, তাদের অনেক সময় বলি যে তোমরা আমাদের লিখতে গেলে তো ভুল হয়ে যাবে অনেক। কারণ যে ভুল হলে তো কোনো অসুবিধা নেই, কারণ জীবনে ভুল করলে তার সাংঘাতিক খেসারত দিতে হয়। কিন্তু অনেক বড় বড় কাজে, ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লিটারেচার, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, সেখানে খুঁত আছে, কিন্তু সেগুলোকে আমরা মিস্টেক বলি না, আমরা স্মল লিটল অ্যাক্সিডেন্টস বলি। তাই যদি দ্য প্রিন্সিপালস অফ ট্রু আর্ট এটা নিয়ে যদি কথা হয়, তাহলে ইটস নট টু পোর্ট্রে বাট টু ইভোক। এই জায়গাতে যদি আজকে একটু কনসেন্ট্রেট করা যায়, তাহলে তো আমার মনে হয় যে সেই ভল্টেয়ারের কথাটা আসেই। সেটা হচ্ছে যে অরিজিনালিটি ইজ নাথিং বাট জুডিশিয়াস ইমাজিনেশন। এবং স্টিভ জবসের কথাও দিয়ে আমি একটু শেষ করতে পারি যে কয়েকদিন আগেই একজন আমাকে বলছিল যে এত ভিন্ন ভিন্ন ধারার চিন্তা মাথায় আসছে, তার তো ডিসকানেক্টেড। স্টিভ জবসের কথাটাই হচ্ছে যে ক্রিয়েটিভিটি ইজ জাস্ট কানেক্টিং থিংস, তুমি কানেক্টটা করতে পারো। সুতরাং ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ইট টিচেস আস টু কোয়েশ্চেন দ্য আনআনসারিং ইউনিভার্স। আমি কে, কেন এসেছি, হোয়াট আই এম ফর। সুতরাং এই এক্সপ্যান্সিভনেস অফ মাইন্ড, এই জিনিসটা ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি দেবেই, এবং এটা আমার মনে হয় ইটস মোর দ্যান আ স্টেরয়েড ফর দ্য মেন্টাল ওয়েলবিং। থ্যাংক ইউ, আমি অন্যদের কথা শোনার জন্য অপেক্ষায় থাকবো। Thank you so much, Avik da. We will get into the question answer session later on. আমাদের একটা প্রশ্ন উত্তর from the students, from the audience we will have. And I would like to say really thankful that you have pointed out particularly these aspects theoretically as well as from your practical life, যে আমরা
প্রথমত হচ্ছে যে ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা ইটসেলফ ইজ আ টিউটর, ইটসেলফ ইজ আ মেন্টর। এই প্রসেসটার ভেতর দিয়ে যাওয়াটাই একটা টিউটরিং চলতে থাকে, হ্যাঁ, যেটা টিউটরিং করবে আমাদের এমপ্যাথেটিক অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড ইমাজিনেশন অ্যান্ড কনফিডেন্স অ্যান্ড লটস অফ আদার পয়েন্টস দ্যাট ইউ হ্যাভ মেনশন। সো এই যে এই থট ইভোকিং যে জার্নিটা, এই ভাবনা প্রক্রিয়াটাই আমাদের শিক্ষাগুরু। এই প্রক্রিয়াটাই আমার মেন্টাল ওয়েলবিং, আমার ইন্ডিভিজুয়ালিটি গড়নে এবং গঠনে আমাকে সহযোগিতা করছে এবং করতে থাকবে। নো ম্যাটার হোয়াট ডেস্টিনেশন আই ফিক্স অর whether I achieve that or reach there or not, আমার এই প্রক্রিয়াটাই আমার জন্য টিউটরিং। হ্যাঁ, তো এই সেন্স অফ পারপাস যেটা আপনি তখন মেনশন করলেন, এন্ড with a sense of accomplishment আসবে, আবার আসলেও সেটা যেটা বললেন, very well said, pointed out, যে এটা খুবই টেম্পোরারি হতে পারে। That's not the point. The point is this process. It's not about the destination. Could be, it's like a train journey. I mean, it never ends. It goes on. It goes on. So and most importantly, I have learned from this words that you have shared, the positive energy. এই বিষয়টাই মূলত হচ্ছে ক্রিয়েটিভ প্রসেস আমাদের মেন্টাল ওয়েলবিং এ যে কন্ট্রিবিউশনটা দিচ্ছে। যে পজিটিভ এনার্জি দিয়ে আমরা দেখবো, পজিটিভ এনার্জি বলতেও আপনি ইউ হ্যাভ ক্লিয়ার্ড কোয়াইট যে অ্যাপ্রোচিং লাইফ challenges would be there, but how to handle that, the creative process itself teaches us. So I would move to the next speaker, and would like to, he's known as let me invite him on stage here. Our next speaker is Syed Badrul Ahsan, sir. Welcome, sir. Can you hear me? Can you hear me without the? Can hear you, sir. Can hear you. Okay. Yeah. Badrul sir is very known for his humor words, humor talks, as well as a very serious political prose writer. So, having these paradoxes of literary genre, যেহেতু আপনি নানান রকমের লেখনীর সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন এবং আপনার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সও অনেক পলিটিক্যাল, নন পলিটিক্যাল অ্যান্ড লিটারেরি, সো এই মিক্সচারটা হ্যাজ রিয়েলি, এই কম্বিনেশনটা হ্যাজ really contributed a lot in your identity as a writer, as a columnist, as a journalist. তো আপনার ওই হিউমার অ্যাসপেক্ট থেকে আই নো যে আপনি খুব সিরিয়াস টপিক খুব দারুণ ভাবে বলতে পারেন, যে that becomes a very humorous one. So that's what actually literature is. So ওই কন্ট্রিবিউশনটা আপনার ডেইলি লাইফ রিফ্লেকশনে I have seen, because by working with you, by the blessing of nature. তো আমি আপনার কাছ থেকে আপনার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটাও শুনবো, apart from the theoretical approach, যদি আপনি আপনার ব্যক্তিগত জার্নিটা একটু শেয়ার করেন। হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা একটা অ্যাসপেক্ট থেকে যেরকম বললেন, একটা থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ ক্লিয়ার করে দিলেন আমাদেরকে। এখন আপনার ব্যক্তিগত জার্নি জায়গাটা থেকে যে কন্ট্রিবিউশনটা আপনি আপনার জগতে জীবনে পেয়েছেন, হ্যাভিং involved in multiple professions. So the floor is yours, Badrul sir. Thank you, and greetings to all my co-panelists here. আমি ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলি। তো কথাটা হচ্ছে, let me begin by saying that I have been writing on different subjects, and for me the experience has been rather cathartic, and over these years, over the last 40 years or so since I came into journalism, I've continued with writing, and of course in the process I've also been teaching at particular stages. I began with teaching as a lecturer at Notre Dame College way back in 1982, after which I somehow moved on, you might say accidentally, or drifted on to the journalism. আমি যেটা দেখেছি যে creativity, this whole aspect of creativity it is part of literature, it's part of the literary process, it is part, of course, of the imagination, because as Mr. Avik Gangopadhyay said, imagination leads to creativity, which is absolutely true. And at the same time, I've also felt through my writing, through reading the writings of others, that creativity can be a part of both literature, of both analyses of history, and both analyses of politics as such, global politics, national politics, whichever way you would like to put it. Then again, there are certain other aspects, certain other areas where creativity comes in. Creativity in thought, the imagination. Imagination bodies forth the forms of things unknown, as William Shakespeare said once. And which reminds me that this month, July, on the 20th of this month, we will also be observing the 51st anniversary of the first moon landing in July 1969. I mention that because
when people of my generation, when we look back to that year, and when we come back to the present, think back on that particular journey, that also is for us. That also remains for us a moment of intense human imagination and creativity, because we could never imagine before the 1960s, before the space program was launched by the United States and the then Soviet Union, that such creativity could actually happen in our lives. So when we think of creativity, when we think of aestheticism, I also associate it with such aspects of life as space travel, space journey, and the thought that more could be on the way, more such discoveries could be on the way. We don't know where life begins. Of course, for the planet we inhabit, we are here, but then we don't know what lies in other planets beyond the cosmos. Till the end of the universe, we're constantly being told that the universe is an ever-expanding territory which people can imagine. In the late 1970s, there were two spacecraft, Voyager 1 and Voyager 2, which set out from the United States in search of civilization. And they've traveled billions of miles. They're still traveling. So that is, when you think on that journey, you can imagine yourself on the journey as a representative of the human race, and what you can discover on the way. You can imagine all the planets, all the quasars, all the cosmic systems that you pass through. That is one aspect of imagination, which when I talk to my students, when I talk to my friends, I try to raise these subjects, and we have good discussion. Then let's come into the question of literature. Literature and there's not much to be said on my part, because we have very good panelists here. But literature for me has been, as I used the word earlier, has been a process of a catharsis. When you think of writers who have come before us, when you think of writers who are there in the present in our present time, I come across many people who want to know from me how to improve their writing. And one answer I give them is that they should read. They should first go on writing. Don't stop writing. Don't stop thinking. Don't stop writing. You keep on writing. At the same time, be in touch with the writers of old time, not just of the Elizabethan age, for instance, not just Tagore or Nazrul, but other people. For example, we have this very eminent writer whose record at Dhaka University remains very high, Buddhadev Boshu, and his writing, the fact that he was able to create, he and his friends were able to move away from Tagorean influence, that is another aspect of creativity. So that is one area that I think people could concentrate on. That is one particular aspect of creativity. Then again, in our time, in our lifetime, we have had Abul Hassan. He belongs more or less to our generation. We have in these present times such poets as Shihab Shorkar. Now they represent to us I might say a pro-modernist approach to literature in Bangla, and again in English. As far as English literature is concerned, these days I am more interested in writing, the literary writing that has emerged in the English language from places like India, from places like Pakistan. I mean, writers with an Indian or Pakistani background, and to a certain extent, I think we're also trying to create a similar kind of arena in Bangladesh. That said, there's a third aspect of creativity I think we need to focus on. That is in our understanding of history, in our interpretation of history. Just last month, on the 18th of June, there was the anniversary of Charles de Gaulle's famous speech from BBC London, asking the French people to resist Nazi occupation. The lamp of resistance must not be extinguished in France. That is what he said. Now, when one might say that these are established historical facts. So what is there?
to be interpreted about that. No, we need to move with the time. We need to understand what happened in the past and what's happening now. The place of people like Charles de Gaulle, place of people in history like Nelson Mandela, whose birth anniversary will be on the 18th of this month. That these things need a newer interpretation, and newer interpretation, not just in the appreciative sense. We might, when we go into critical appreciation of history, historical figures, that is also part of creativity. Then again, in these recent weeks, we have observed what has been happening in the United States around the death of George Floyd. We noticed all these demands for certain for statues of certain people, slave traders or alleged slave traders, to come down. That has been happening. Now, that is also one area where our creative imagination can work. Why are we making demands today of the kind that we did not make earlier? And why has a person like George Floyd impelled us into rethinking these political issues? Why has it taken so many years after Martin Luther King's "I Have a Dream" speech in August 1963 to make us realize that not much has really changed in this country? Indeed, not much has really changed around the world at all. So my point is that creativity is cathartic. But creativity is also focused on right. When we write, that is creativity. When you write poetry, when you read poetry, when you interpret poetry, that is creativity. When we talk of T.S. Eliot, or when we talk of Vishnu Dev, and we talk in critical terms, that is creativity. And when we write, if I write a poem, if I put it on Facebook, or if I put it in a magazine, I do not expect people to praise me. Of course, if somebody appreciates a poem of mine, or any for that of any person who writes, that is something that brings out our gratitude. But at the same time, the person who is creative must also be ready to face criticism. Criticism, not condemnation as such, but criticism in the creative sense. Criticism can be creative. That is why we go into literary criticism all the time. So when we this creative factor, as the previous speaker said, it is objective. Objectively, we can go into the creative process, into creating work, into inspiring others to write, and then subjectively, yes. What I think, what one person might think of other writers, other poets, that is also important. Now, so these three aspects, when you talk of the imagination taking us away from the planet that we inhabit to other parts of the cosmic system, to other parts of the universe, that is there. Then the question of creativity in literature. Of course, of all these, after literature, I mentioned politics and history, but in all these assessments of life around us, because if you look at these three aspects, they constitute our life in general. But having said all that, it is actually literature. It is literature, our literary appreciation of life as it is, that brings it to focus everything that we have in mind. Because we have seen, I might add here that we have seen historians, they have focused on history, scientists have focused on the particular subject, but it is only the literary person, the literary man or woman, who has been able to focus on different aspects of life. Writers, literary persons have focused on science, have focused on history, have focused on politics, and of course, their literature has always been there. So I think as part of creativity, to be creative, one needs to be very modern, which is what I call the modern mind. The modern man, or the modern woman, or the modern individual is one person whose focus should be on every aspect of life. It's not that
we are all experts in every aspect of life, but then I think we should be able to understand the different patterns of life, the different aspects of life that we come through all the time. Thank you so much. থ্যাংক ইউ সো মাচ বজরুল স্যার ফর শেয়ারিং ইউর ভিউজ। একটু আপনার বক্তব্যটাকে আর একটু রিফ্লেক্ট করি আমরা, যে আমরা তাহলে আপনার অ্যাসপেক্ট থেকে জানতে পারলাম একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। লিটারেচার শুধুমাত্র তো আর লিটারেচারে সম্পৃক্ত থাকছে না, সেটা হিস্ট্রি অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড একটা টাইম ট্রাভেল জার্নি সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। সো আমি অ্যাজ এ হিউম্যান, আমি যখন সাহিত্য চর্চা করব, ফর এক্সাম্পল পার্টিকুলারলি যদি ক্রিয়েটিভ প্রসেসে আমরা সাহিত্যকে ধরি বা সাহিত্যের সকল শিল্প চর্চাই যদি সাহিত্যের নানান ব্রাঞ্চেস হিসেবেও ধরি, আমি এখানে ইতিহাসও পড়ছে। তো আমার আইডেন্টিটি গঠনে এবং আমার মানসিক বিকাশে শুধুমাত্র একটা টেকনিক্যাল স্কিল কন্ট্রিবিউট করে তা নয়, এই প্রসেস অফ নোয়িং দ্য টাইম, দ্য প্রেজেন্ট, দ্য পাস্ট, knowing the other characters of that time and this time, so this whole upbringing with the society of the past and the present, it contributes to my mental growth. তো এই ব্যাপারটার আলোকে ধরেন আপনাকে যদি একটু রিফ্লেক্ট করতে বলি বদরুল স্যার, সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবন থেকে আপনার কি মনে হয় যে আপনার সাহিত্য চর্চা, আপনার যেই স্পেসিফিক জায়গায় আপনি কাজ করেছেন, যেই প্যাশনের জায়গায় কাজ করেছেন, ওখান থেকে যে আপনার পোটেনশিয়ালিটি আপনি ডিসকভার কখন করলেন, যে সেখানে কি ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসের একটা কন্ট্রিবিউশন ছিল? when you discovered that this is my full potential, this is what I can contribute to the society or community, এই রিয়েলাইজেশনটা আপনার কিভাবে আসলো এবং সেই আশার পেছনে কি ক্রিয়েটিভ প্রসেসের কোনো কন্ট্রিবিউশন আছে কিনা? আমি যেটা বলবো এখানে, ওই যে কথাগুলো আপনি বললেন, যে বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছি, যে পেশায় আমি আছি, এটার পিছনে কিন্তু সাহিত্যের একটা বড় ভূমিকা। আমি প্রথমে কিন্তু আমার জীবনের প্রথম এটা হচ্ছে সাহিত্য। খুব ইচ্ছা ছিল যে সাহিত্যে শিক্ষকতা করবো, তো বিভিন্ন কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ওই যে সাহিত্য চর্চা যে করেছি, মানে সাহিত্য পড়েছি এবং কিছুটা লেখার চেষ্টা করেছি, শর্ট স্টোরি লেখার চেষ্টা করছি, এখনো করছি, আর বিক্ষিপ্তভাবে কতগুলি কবিতা লিখেছি সেটা। তো সেই আর সবথেকে বড় কথা, যত বড় লেখকের, বড় মাপের লেখকের যে সাহিত্য পড়েছি, সেটার থেকে আমার শিক্ষক আমাকে, আমি যখন ছোটবেলা স্কুলে পড়তাম, ক্লাস 10-এ ছিলাম, সিনিয়র কেমিস্ট্রি ছিলাম, তখন আমার এক শিক্ষক ছিলেন, আমাদের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাকে বলছিলেন যে তুমি ভবিষ্যতে হয় লেখক হবে, আর না হলে তুমি সাংবাদিক হবে। এখন আমি কোনটা হতে পেরেছি আই রিয়েলি ডোন্ট নো, কিন্তু ওই সাহিত্যটা কাজ করছে এখনো। যখন আমি লিখি, যখন আমি পলিটিক্যাল লেখাও যদি লিখি, ওর মধ্যে আমি চেষ্টা করি যে একটু ভিন্নভাবে আমি লেখাটা নিয়ে আসি, যে একদম কাজ করতে গদ বাঁধা লেখা নামে একটু সাহিত্য ভাষাটা নিয়ে আসি। এটা not to impress others or not to impress myself. দেখেছি ওই সাহিত্যের যে পড়েছি, সাহিত্যের যে আমার একটা অবদান রয়ে গেছে, সাহিত্য পড়ার একটা অবদান রয়ে গেছে, ওই কাজটা চলে আসে। আর যে ওই যে মেন্টাল ব্যালেন্সের কথা, মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন, এটা দিয়েই মনে একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন এসে যায়। আমি যে লিখেছি এর পিছনে একটা সাহিত্যের একটা ভূমিকা আছে। তো আমি যেটা বলবো, আমি যাই লিখি না কেন, বা ওনারা যাই লিখি না কেন, এটা ওই ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে গেলে বা অন্য কিছু পর্যালোচনা করতে গেলে যদি সাহিত্যের দিক থেকে, সাহিত্যের ভাষার দিকে, সাহিত্যিকের দৃষ্টি করতে যদি দেখা যায়, এটা অনেক আনন্দময়। Yes sir, thank you so much. So to wrap it up, যে the work itself, যাই করি, যাই লিখি, শিল্প চর্চার যে অঙ্গনে কাজ করি না কেন, the work itself gives the practitioner mental satisfaction, takes the practitioner to a state of mental satisfaction. এটা আমরা যারা সম্পৃক্ত আছি, লিখি বা পড়ি বা আঁকি বা চলচ্চিত্রের সাথেও যারা সম্পৃক্ত আছি, the work itself takes us to a different height of satisfaction. Thank you so much, Badrul sir. Now we will move to the next speaker and the final speaker, Bishwajit Goswami da. Bishwajit da, ওয়েলকাম টু NDUB লকডাউন ফেস্ট 2020. আমরা আজকের আলোচ্য বিষয়, যেটা আপনি তো এতক্ষণ শুনলেন বাকিদের কাছ থেকে, যে ক্রিয়েটিভ ইম্প্যাক্ট কিভাবে আমার মেন্টাল ওয়েলবিং এ এই কন্ট্রিবিউট করে, কিভাবে ইম্প্যাক্টটা রাখতে পারে। তো এই বিষয়ে যখন আলোকপাত করতে যাচ্ছি, তার মানে আমরা আমাদের ইউথকে অ্যাড্রেস করে অ্যাকচুয়ালি
what is the motive behind this topic? সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইউথ যাতে যে চর্চাটা করে সেই চর্চার পেছনে আসলে তার যে মানসিক বিকাশও সম্পন্ন হচ্ছে এই ব্যাপারটা সে সচেতন হচ্ছে। তাহলে অনেকে হয়তো অ্যাজ আ প্যারেন্টস ইভেন অ্যাজ আ গাইড ইভেন অ্যাজ আ মেন্টর ইভেন আপনিও শিক্ষকতা করছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, তো এই শুধু ইটস নট অ্যাবাউট অ্যাচিভিং দ্যাট পার্টিকুলার স্কিল or being efficient in that particular skill, it's also about that mental growth. ধন্যবাদ। I feel very good and I feel very honored to be here. Actually যে এই যে আমরা একসাথে এখানে আসতে পেরেছি এটাই মনে হয় যে একটা পজিটিভ এনার্জি আমাদের জন্য এই সময়ে। তো আমরা যদি দেখি যে এখন আমরা কিন্তু বলি যে what's never happened before, সো এখানে কিন্তু আমরা একটু রিকল করতে পারি যে আমরা যদি আবার যদি এইরকম একটা সময়ে আইসোলেট ভাবে আমরা যদি আবার আমাদের আগের হিস্ট্রিটা দেখি, আমাদের টোটাল লাইফ বা আমাদের ক্রিয়েশনস সবকিছু, সেখানে কিন্তু অনেকটাই দেখবো যে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ কিন্তু সবসময় ছিল। মানে এটা এরকম না যে এইটাই বাংলা, মানে আমাদের এই সময়ে এই চ্যালেঞ্জটা মানুষ প্রথমবার নিয়েছে। আমরা যদি পাস্ট হিস্ট্রিটা দেখি, আমাদের আমি যদি গুহা চিত্রের কথা চিন্তা করি যে একটা সময় মানুষ গুহাবাসী ছিল, তারা গুহাতে থেকেই কিন্তু তাদের লাইফকে চালিয়ে নিত এবং প্রতিনিয়ত কিন্তু প্রকৃতির সাথে তারা যুদ্ধ করত, এবং সেখানে থেকেও মানে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ নিউ ম্যাটেরিয়ালস, নিউ থিংস, দে invented themselves in different way. They created art in cave. So this is the point how we can rearrange our energy. So এই জায়গাটা আমি বলবো যে this is the time how we can recollect ourselves. Recollection হচ্ছে যে for example আমরা যদি দেখি যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় কিন্তু একদল শিল্পী সাহিত্যিক তারা কিন্তু একটা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল সুইজারল্যান্ডের জুরিখে। তো ওই সময় কিন্তু শিল্পীদের মধ্যে একটা ক্রাইসিস ছিল যে এই যে যুদ্ধ, এই যে নতুন রকম করে আমাদের ইভলভ হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটালিজম বা আমাদের নিউ স্ট্যাটিক ওয়ে অফ আওয়ার লাইফস্টাইল, তো সেই জায়গায় কিন্তু তারা এক ধরনের প্রতিবাদ করলো তাদের মতো করে। এবং এটা কিন্তু আর্টের আগেকার যে রকম ফর্ম অফ আর্ট ছিল, ফর্ম অফ প্র্যাকটিস ছিল, সেই জায়গা থেকে কিন্তু তারা একটা ডিফারেন্ট জায়গায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করলো। আমরা দেখছি নতুন নতুন রকমের আর্ট ফর্ম ওইখান থেকে ক্রিয়েট হচ্ছে, যেখানে আমরা মার্শাল ডুশাম্পের এত ইন্টারেস্টিং ফাউন্ডিং অবজেক্ট ইউরিনাল টাকে সে একটা অবজেক্ট হিসেবে ফাউন্টেন হিসেবে ইউজ করছে। তো এই যে নতুন নতুন ভাবে ভাবনার যে জায়গাটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করা, রিথিঙ্কিং করা, এটা কিন্তু আসলে আমরা দেখি যে এটা হিস্ট্রিতে আমরা ওভারলুক করলে আমরা বারবারই পাই। আমরা যদি দেখি যে নেচার, আমরা নেচারের কথা যদি চিন্তা করি, নেচার অলওয়েজ গোজ ইটস ওন ফ্লো, মানে প্রকৃতির কিন্তু নিজস্ব একটা গতি থাকে, এটাকে কিন্তু আমরা চাইলেও কিন্তু অনেক সময় আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি না। আজকে যদি ঝড় আসে, প্রকৃতি তার মতো করে কিন্তু ঝড়টাকে দিয়ে তারপরে আবার সে তার নতুন করে তাকে আবার সাজাবে বা গুছাবে। তো ঝড়ে কিন্তু অনেক গাছপালা হয়তোবা ধ্বংস হয়, অনেক কিছু ধ্বংস হয়, আবার নতুন করে প্রকৃতি আবার নিজেকে সাজিয়ে নেয়। এইখানে থেকে কিন্তু আমরা একটা শিক্ষা নিতে পারি যে কোনো ক্রাইসিস থেকে কিন্তু উই ক্যান অলসো থিঙ্ক ইন ডিফারেন্ট ওয়ে। অ্যান্ড অভিজ্ঞতা একটা খুব মজার একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন যে থিঙ্কিং পজিটিভ ওয়ে। সো থিঙ্কিং পজিটিভলি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইচ এন্ড এভরি লাইফ। ইভেন আমরা যদি এই সময়টাই চিন্তা করি, হাউ উই ক্যান স্টার্ট ইন নিউ ওয়ে, সো উই ক্যান স্টার্ট ইন ডিফারেন্ট ওয়ে। লাইক আমি কিন্তু এখন আমার বাসায় আছি, আমি বের হচ্ছি না, কিন্তু আমি এখানে থেকে কিভাবে আমাকে এঙ্গেজ করব ফর পজিটিভ ওয়েতে। তো সেই জায়গায় কিন্তু I can clean myself, I can clean my surroundings. Even একজন গার্ডেনিং করতে পারে, একজন তার যেটা সে কখনো করেনি সেটা করতে পারে। এটা থেকে কিন্তু লাইফে একটা নতুন একটা হারমোনি ক্রিয়েট হতে পারে। তো এই যে আমরা লাইফের বিভিন্ন পর্যায়ে কিন্তু আসলে অনেক কিছু আসবে বা আসে,
তো এই জায়গায় হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি যে শিল্পের যত ইতিহাসে এরকম বিহাইন্ড দ্য সিন যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি, there is lot of examples that there are a lot of pains or lot of struggling, lot of fighting. So creativity is always merged together. It's like a parallel act. So এখানে আমি কখনোই ভাববো না যে আমার কোনো একটা শিল্পকর্ম বা একটা সৃষ্টি কখনোই খুব হাসি খুশি ভাবে আনন্দে হেসে খেলে হয়ে যাবে। আমরা যদি মাদারহুডটাকে দেখি, যে একজন মা যখন একটা সন্তান প্রসব করে, সে কিন্তু 9 মাস ধরে কিন্তু সেই যন্ত্রণাটাকে নিজের ভেতরে অনুধাবন করার চেষ্টা করে এবং এটাকে সে এনজয় করে। আসলে হচ্ছে যে আমাদেরকে এনজয় করতে হবে, আমাদের প্রত্যেকটা যন্ত্রণার মধ্যেও কিন্তু আনন্দ আছে। রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছিলেন, খুব সুন্দর একটা কথা, যে দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা, দুঃখ যেন করিতে পারি জয়। তো আসলে আমাদের এই যে ক্রাইসিস বলি আর যাই বলি না কেন, এটাকে আমাদের জয় করতে হবে আমাদের যে অ্যাবিলিটি, সেই অ্যাবিলিটি গুলো দ্বারা। তো আমরা এখন দেখতে পারি যে আমরা কি হারাচ্ছি এই সময়টায় আর কি আমরা পাচ্ছি। এই সময়টা হয়তো আমরা হারাচ্ছি আমাদের আমরা আলিঙ্গন করতে পারছি না একে অপরকে, আমরা দেখতে পারছি না ফিজিক্যালি একে অপরকে, আমাদের অনেক কাজকর্ম আমরা ফিজিক্যালি একটা যে অ্যাপিয়ারেন্স এর মাধ্যমে করতাম সেটা করতে পারছি না। But till now we have lot of options that we can imagine, we can rearrange our intelligent capacity, we can arrange our different thoughts. তো এই জায়গাগুলোকে যদি আমরা এক করতে পারি, আমরা অনেক কিছুই কিন্তু করতে পারবো। সেটা আমরা যদি দেখি আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল, উনি কিন্তু জেলখানায় বসেও কিন্তু অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। তো এরকম অসংখ্য এক্সাম্পল কিন্তু আমাদের ঘরের কাছেই আছে। আপনি যদি ঘর থেকে বের হয়ে আরেকজনকে দেখেন, আপনি হয়তো তার থেকেই ইন্সপায়ার হবেন বা আমি ইন্সপায়ার হব। তো ইন্সপিরেশনটা we have the time for now, we can recollect ourselves, we can recollect our society in different way. Like আমরা এখন কিভাবে কাজ করছি, আমি যেহেতু পার্সোনালি আমি টিচিং প্রফেশনের সাথে আছি, আমি ইন্ডিভিজুয়ালি আমার আর্ট প্র্যাকটিস করছি, কিংবা আমি কালেকটিভ জায়গায় কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তো এই সময়টায় আমি কিভাবে আমাকে এঙ্গেজ করব? আমরা কিন্তু কাজ করছি, আমরা নতুনদেরকে নিয়ে কাজ করছি। বাংলাদেশে এই সময়ে কিন্তু নতুনরা, ইয়ংরা, তারা কিন্তু অনেক বেশি ডিপ্রেশনের মধ্যে আছে। তাদেরকে কিন্তু আমাদের এই জায়গা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে একটু সুন্দরভাবে অর্গানাইজড ওয়েতে। তো আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম বৃহত্তর থেকে কিন্তু আমরা এই ধরনের একটা ইনিশিয়েটিভ অলরেডি নিয়েছি। আমরা একটা ওপেন কল দিয়েছি, এখানে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ডিসিপ্লিনের আর্টিস্টরা কিন্তু প্র্যাকটিসিং আর্টিস্টরা তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তারা এখানে এসে একসাথে মিলে তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং তাদের যে আইডিয়াস, তাদের যে থট, সেগুলোকে কিন্তু শেয়ার করবে এবং এটা থেকে কিন্তু আলটিমেটলি একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট হবে, নতুন একটা ডায়ালগ ক্রিয়েট হবে এবং আমরা বিশ্বাস করি এখান থেকে নতুন কিছু রিফর্ম হবে। এই যে ট্রান্সফরমেশন, আমি ইন্ডিভিজুয়ালিটিটাকে একটা কালেকটিভ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রাই করছি, এটাই কিন্তু আমাদের এই সময় সবচেয়ে আমার মনে হয় যে ইন্টারেস্টিং একটা প্রসেস আমাদের মধ্যে ডেভেলপ করছে এবং দিস ইজ আওয়ার এবিলিটি হাউ উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু আত্মা থেকে একজন আরেকজনকে স্পর্শ করতে পারবো, সেটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এবং আমরা কিন্তু স্পর্শ আসলে করছি, কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু আমরা এঙ্গেজ আছি। আমরা ঘরে বসে কিন্তু আরেকজনের কথা ভাবছি, চিন্তা করছি, তাকে রিমাইন্ড করছি। তো এটাই কিন্তু আমাদের একটা প্রসেস। আর্টিস্টরা, যে কোনো শিল্পী, সেটা সাহিত্যিক হোক, সেটা ফটোগ্রাফার হোক বা পেইন্টার বা যে কোনো ডিসিপ্লিনে হোক, তারা কিন্তু অলওয়েজ একটা ইমাজিনেশনের মধ্যে থাকে। দেয়ার থ্রি স্টেজ ইজ অলওয়েজ কানেক্টিং দেমসেলফ, লাইক আমাদের কনসিয়াসনেস, আমাদের সাবকনসিয়াসনেস এন্ড আমাদের আনকনসিয়াসনেস। তো এই তিনটা লেয়ারের মধ্যে এখন কিন্তু আমাদের সাবকনসিয়াস এন্ড আনকনসিয়াসনেস এর জায়গাটাকে বেশি রিএনার্জেটিক করতে হবে, তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের এখনকার যে রিয়েলিটি সেটাকে উতরে উঠতে পারবো। আমাদের সেটা বিশ্বাস এবং আমি সেটা বিশ্বাস করি। Thank you so much, Bishwajit da. So to sum it up, we can say that the way
a mother enjoys the pain that she goes through before giving birth. So সেরকম ভাবে but art is not about only exhibiting the work or participating in exhibitions or festivals. It's also about the process itself. Mental health এ ওই প্রসেসটাও একটা ভূমিকা রাখে। সো এই মুহূর্তে হয়তো এক্সিবিশন হচ্ছে না, এই মুহূর্তে হয়তো কোনো ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে না, কিন্তু আমরা যে যেখানে আছি সে তার জায়গা থেকেও শিল্প চর্চাটা করতেই পারি, সেটা হোক থ্রু কুকিং, হোক থ্রু গার্ডেনিং। দ্যাটস অলসো there should be a reflection of art even in whatever we do, even if in coffee making or anything. So it's about the process of that enjoyment, যেটা আমাদের মেন্টাল হেলথে ইম্প্যাক্ট করে। So it's about, as you have mentioned, harmony. ওই মেন্টাল হারমোনিটা হচ্ছে জরুরি, যেটা হয়তো শিল্প চর্চা করলে এবং সঠিকভাবে যদি শিল্প চর্চাটা হয় প্রকৃত অর্থে যেটা বুঝাচ্ছি, তাহলে পসিবল ওই হারমোনি, ওই ব্যালেন্সটা রাখা, ওই ইমাজিনেশন অ্যান্ড দ্য কনসিয়াস, সাবকনসিয়াস এন্ড আনকনসিয়াস এর মধ্যে যে কানেকশন। তো আমরা প্রশ্নে আসি কিছু। আজকের কিছু প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ প্রফেসর ডক্টর গোলাম সরওয়ার চৌধুরী আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। A few words from him would enlighten us, I believe. আমরা সকলে একাডেমিক আছি বলতে গেলে, অভিজ্ঞতাও শিক্ষক besides journalism, he was a faculty of Dhaka University, then IB and ULab. Bishwajit Dato Dhaka বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। Golam Sarwar sir, so fully an academic and a very avid literature reader as well, and a tutor. So I'd like to invite Golam Sarwar sir to share a few words about today's session and the impact of creative practice on mental health. Thank you. The floor is... Thank you, Shams. I'm in this second, I think the third session, but because of my interest, I joined, and I'm not really prepared to speak anything, but I listened very carefully to the three panelists. The first panelist spoke about the psychological aspect. He emphasized on the psychological aspect of the creative process, human activities in general. Of course, all our acts, all our activities, creative and non-creative, are psychological. Definitely, we are psychological beings as much as we are physical beings. And for creative people, it's more, they're mental beings. They create mentally. They process their imagination in the brain. And that is how creativity happens. Then, of course, I listened very carefully to the second panelist, Badrul Ahsan, who I've known for quite a long time. I'm a very keen reader of his writings, newspaper writings, Philly Star. I used to occasionally write op-eds. But then, yes, I listened to him also, and he was very eloquent in the expression of what creativity is. He referred to creative writers. Again, he spoke about the creative process, which I think he referred to our own in Bangladesh, some of the contemporary poets. He spoke about some of the contemporary novelists and how they contribute. The contribution itself, a creative contribution itself is an addition to creativity. And then, of course, we listened to the last speaker, an artist, a painter, and who spoke very eloquently about, I think I took note of how he related nature, that we have to go back to nature. We have to be inspired by nature.
And whatever the situation may be, like today, it's a virtual world, more or less. We cannot hug anybody. We have departed from our normal lifestyle and we have resorted to this virtual world. Nevertheless, it may dampen our spirits again, but we have to regain this we learn from nature. And I'm a great lover of nature, and I am also influenced by Ralph Waldo Emerson, the 19th century American romantic, whose particular essay, Nature, I think gives us lots of solution. I mean, we can always go back to nature and learn about life. As Emerson thinks, we ourselves, we are a part of nature. Perhaps we at times forget it. We at times forget that we are not a part of nature, and we think that we are superior to nature. We cannot differentiate between nature, what we think is nature, and what we think is humanity. And therefore, I think periodically, like nature overwhelms us. It reminds me of the plagues that happened right from ancient Greece, and the bubonic plagues, the plague referred to by Albert Camus in his fantastic novel, The Plague, which of course is not about a plague brought about by rats, but there's a dimension, a deeper dimension to it. However, what I would like to conclude by saying is that the human condition is such that it's not all about happiness. It's not all about remaining happy, being able to enjoy life, if you like. It's also about enduring life. And when we endure life, we have to take into recognition these kind of events, these kind of happenings that we have gone through. Ultimately, I believe that life always triumphs. This time also, life will triumph. Thank you. Thank you so much, sir. It was really necessary, your words, the way you have connected it to eco-criticism. I mean, আমরা আমাদেরকে প্রকৃতির অংশ মনে করলে যেই আমাদের মানসিক বিকাশটা ঘটবে, সেটা অনেক বেটার দেন দ্য ওয়ে পারহ্যাপস মেনি অফ আস কনসিডার যে আমরা যদি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে মনে করি আমাদেরকে, রাদার দেন বিং আ পার্ট অফ দ্য নেচার, দেন একটা কনফ্লিক্টিং সিভিলাইজেশন তৈরি হবে। লেট ক্যাপিটালিস্টিক একটা সিভিলাইজেশন তৈরি হচ্ছে, যেটাতে আরো প্রকৃতির ক্ষতি, সেই সাথে সাথে হিউম্যান স্পিসিস বলি আর অন্যান্য প্রাণী জগৎ বলি তারও ক্ষতি হচ্ছে। সো এই অ্যাসপেক্ট থেকে চিন্তা করলে ইটস রিয়েলি মেন্টাল হেলথের সাথে শুধুমাত্র তার মানে it's not about that particular technical skill, sir. As you rightly have pointed, it's all about the connection with nature. It's all about the lifestyle we live in. So we'll take questions and perhaps we'll move to a few of the panelists will end along with the questions. Thank you, Golam sir. Let me now take a few questions from the audiences. We have a few. Let's see. One student has asked, how can we be more productive in this lockdown? Before I place this question to our panelists, I would take the permission to reply to this question from my perspective a bit. প্রোডাক্টিভিটির মধ্যে সর্বপ্রথম আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে আমি আমাকে কতটুকু চিনি, আমার ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিস্টেন্স সম্পর্কে কতটুকু জানি। যদি আমি চর্চা করি কিছুক্ষণ, সেই আমি চর্চাটা ইগোটিস্টিক চর্চা নয়, সেই আমি চর্চাটা কিন্তু আমাকে জানা চেনার চর্চা, আমার সাথে সম্পৃক্ত চারপাশ, প্রকৃতি, পরিবেশ এবং আমার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য চরিত্রের চর্চা। তো এই চর্চার মধ্যে দিয়ে যদি যাই, that itself is a productivity. That itself is a process of my upbringing. তো
ওই প্রসেসের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কথাটাই আমি এবং আমরা সকলে আলোকপাত করতে চাচ্ছি, যে ওই প্রসেসের ভিতর দিয়ে যাবো যখন আমার অতীত এবং বর্তমান এবং আমার ওই সাথে সাথে আমার একটা ফার সাইটেডনেস তৈরি হবে, আমার ভবিষ্যৎ, এবং সেই ভাবে আমার মেন্টাল আপব্রিঙ্গিং হবে একটা, এবং এইটাই একটা প্রোডাক্টিভ প্রসেস। এর মধ্যে দিয়ে আমি জানতে পারবো আমার পোটেনশিয়ালস, আমি আসলে কোন কাজটায় দক্ষ, আমার স্কিলটা কোনটা ভালো, কোন জায়গাটায় আমার পোটেনশিয়ালিটি এক্সপ্রেস করতে ভালো পারবো, এবং আমি কিভাবে আমার রেগুলার stress handle kori. So a challenges that we face in every day in our regular life, that's a part of the creative process as well. So productivity is not about only suppose taking pictures or making a film or writing and publishing. Even if it doesn't happen, even if these platforms do not work, we will not stop our process. So that's my approach. আমি একটু অভিজ্ঞতার কাছেও যাই এই বিষয়টা নিয়ে, যে কিভাবে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে প্রোডাক্টিভ হওয়া যায়, বা অভিজ্ঞতা কিছু যদি বলেন। না, আমরা কিন্তু যথেষ্ট প্রোডাক্টিভ এই সময় রয়েছি। প্রোডাক্টিভ বলেই আমরা এই পজিটিভ এনার্জিতে আছি, বলেই আমরা এই ওয়েবিনারে আছি, এবং সারা পৃথিবী আমরা মিট করছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে একসঙ্গে 40 or 50 আর্টিস্ট তারা বেথোভেনের সিম্ফনি বাজাচ্ছেন, তারা বিভিন্ন দেশে রয়েছেন, এবং ঘরের মধ্যে থেকেও যেমন কাজ করা যায়, ঘরের পাশেও কাজটা করা যায়। এই আমফানের যখন ঝড়টা আসলো, সেই ঝড়ের পর আমাদের এখানে তো প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেখানেও প্রায় 17 দিন ধরে আমরা বিভিন্ন মানুষকে সাহায্য করেছি, প্রায় রেগুলার খাবার দাবার দিয়েছি। সেটাও কিন্তু একটা এই ধরনের কমিটমেন্টে থাকাটা, এরকম একটা পজিটিভ মেন্টাল কমিটমেন্টে থাকাটা, সেটাও একটা প্রোডাক্টিভ কাজ। আর পাশাপাশি যেটা এইমাত্র তাহসিন বলল, খুব সুন্দর কথা বলেছে, যে একটু আগে আমিও সেই কথাটা একটু উল্লেখ করেছিলাম অন্যভাবে, যে এই ট্রাইং সিচুয়েশনস এর মধ্যেই কিন্তু আমরা নিজেদের এবিলিটি গুলোকে একটু চিনতে পারি, যে আমি কি পারি নার দিকে মনটা চলে গেলে কিন্তু খুব মুশকিল, সেটা প্রোডাক্টিভ না। কিন্তু প্রোডাক্টিভ আমরা তখনই থাকতে পারবো যখন এই ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি গুলোর মধ্যে একটু একটু করে মন দিয়ে আমার পোটেনশিয়ালকে আইডেন্টিফাই করে আমি কি করতে পারি সেই দিকে একটু গিয়ে, সেই রিলেটেড একটু পড়াশোনা করে অবশ্যই আমি আমার ব্যক্তিগত যেটাকে ইন্ডিভিজুয়াল এনহ্যান্সমেন্ট বা এনরিচমেন্ট বলে, সেদিকে এক ধাপ যেতে পারি। ঠিক একইভাবে বিশ্বজিৎ বাবু যে কথাটা বললেন, যে কাজ আগে কখনো করিনি তার মধ্যেও নিজেকে একটু বিস্তারিত করতে পারি, সেই কাজগুলোর মধ্যেও থাকা যায়। এবং ক্রিয়েটিভ এক্সারসাইজ কিন্তু বা ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিস সবসময় এই কাজটা দিয়েছে। ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসের রিচ বিরাট, কারণ একটা পেইন্টিং, সেই পেইন্টিংটা হয়ে যাওয়া 200 বছর পর তাকে নিয়ে ফ্রয়েড আলোচনা করছেন, তার আনকনশিয়াস মোটিভস নিয়ে আলোচনা করছেন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং আনকনশিয়াসনেস নিয়ে যখন আলোচনা করছেন, তখন তার 150 বছর আগের বা 200 বছর আগের একটা পেইন্টিং এর রেফারেন্স দিচ্ছেন, একটা মডার্ন পেইন্টিং নিয়ে তার সঙ্গে দ্য লেয়ার্স অফ কনশিয়াসনেস নিয়ে অ্যাডলার কথা বলছেন। তো সুতরাং ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসের রিচটা কিন্তু বিশাল। সেখানে আমরা যদি একটা পেইন্টিং এর কথা না বলি, ইভেন একটা সং, আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি যে কত প্রোডাক্টিভ ওয়েতে কত ভালো ভালো গায়ক গায়িকা তারা নিজেদেরকে রাখছে। হয়তো তার মধ্যে সব ভালো নয়, কিন্তু একটা অপরিচিত ভালো শিল্পীদের জগৎ কিন্তু এই লকডাউনের মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, থ্রু ইউটিউব, থ্রু ফেসবুক এবং আদার সোশ্যাল মিডিয়াতে। সুতরাং আমরা ফিজিক্যালি ডিস্টেন্সড হলেও, আমি ডেইলি অবজারভারেও একটা আর্টিকেলে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম যে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং টার্মটাতে আমার একটু রিজার্ভেশন আছে। আমরা ফিজিক্যালি ডিস্টেন্সড হয়েছি, কিন্তু এই সময় মানুষের বোধহয় সবচেয়ে কাছে আসার এবং মানুষকে কাছে পাবার ব্যাকুলতা সম্পর্কে আমরা কিন্তু অনেকটা বুঝতে পেরেছি। সুতরাং ইট ইজ ইটসেলফ আমার মনে হয় যথেষ্ট একটা প্রোডাক্টিভ কনসেপ্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা, থ্যাংক ইউ। আরেকটি প্রশ্ন আসছে, আমি একটু নেই দাদা। জি,
due to this pandemic, many people are having mental breakdown. How can we ignore it? এই ব্যাপারে before I would like to invite Badrul sir to speak about it, to answer, to respond to this question. But তার আগে আমি একটু বলে নেই আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা, যে due to this pandemic, many people are having mental breakdown and how can we ignore it? প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি ইগনোর করব না আমার যদি মেন্টাল ব্রেকডাউন হয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে মেন্টাল ব্রেকডাউন তখনই হয় যখন, যদি প্যান্ডেমিকের কথা বলি, কোন প্রেক্ষাপটে বোঝাচ্ছেন, যদি কেউ এফেক্টেড হয় বা ভিকটিম হয়, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট, দ্যাটস আ হেলথ রিলেটেড ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট, বাট only because the youth is locked down, universities are shut down physically, virtually চলছে, তো এই প্রেক্ষাপটে যদি লোন বা ডিপ্রেশন বা এই অ্যাসপেক্ট থেকে তানজিলা তুলি কোয়েশ্চেন করে থাকে যে মেন্টাল ব্রেকডাউন হলে ইগনোর কিভাবে করবো। প্রথমত ইগনোর তো করার প্রশ্ন আসছে না, আর মেন্টাল ব্রেকডাউনটা হবে না যদি আমি আমাকে সহ্য করতে পারি। এটাই হচ্ছে মেন্টাল গ্রোথ। আমি আমার সাথে আমি থাকবো, যে এই আমার সাথে আমি থাকাটা পেইনফুল হবে না যদি আমার ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা ওরকম। ক্রিয়েটিভ প্রসেস কিন্তু একটা স্পিরিচুয়াল প্রসেস। ইটস নট অ্যাবাউট অনলি লার্নিং দ্য টেকনিক্যাল স্কিলস। কোনো একটা টেকনিক্যাল স্কিল শেখাটাই শুধুমাত্র প্রসেস না। আমরা যখন একটা কবিতা পড়ি, কবিতা লেখার প্রসেস ছাড়াও কবিতা পড়ার মধ্যে যে আনন্দটা, ওটা একটা স্পিরিচুয়াল জার্নিও। হ্যাঁ, তো সেটা যে কোনো ছবি আঁকা হোক, গল্প লেখা হোক, তো এই প্রসেসটা আমাকে অ্যাকচুয়ালি কি দিচ্ছে অ্যাজ এ গিফট? আমাকে আমার সাথে দেখা করাচ্ছে, আমি আমাকে নিতে পারি। তো আমি যখন আমাকে নিতে পারছি, তখন আমার ওই ডিপ্রেশনটা ফর বিং অ্যালোন অর ফর বিং লকড ডাউন আসার কথা না। আর যে কোনো প্লেগের ব্যাপারটা ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। দ্যাটস আ ম্যাটার অফ টাইম, দ্যাট উইল ইভেন্চুয়ালি গো অ্যাওয়ে। ইটস জাস্ট আ ম্যাটার অফ টাইম। আসি বদরুল স্যারের কাছে, হাউ উড হি লাইক টু রেসপন্ড টু দিস কোয়েশ্চেন? স্যার, দ্য ফ্লোর ইজ ইয়ার্স। থ্যাংক ইউ। আমি যেটা বলবো যে এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম কথা যেটা বলবো, যে আমরা তো সবাই একটা দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। উই আর পাসিং ভেরি ডিফিকাল্ট ডেঞ্জারাস টাইম, যেটা আমরা কোনোদিন কল্পনা করি। তারপর যেটা বলবো যে হিউম্যান রেজিলিয়েন্স একটা ব্যাপার আছে। মানব জাতি কিন্তু ইতিহাসে বিভিন্ন পর্বে দেখা গেছে এই ধরনের সংকট থেকে বেরিয়ে এসছে, উত্তরণ হয়েছে। তো এখন যেটা দরকার, রেজিলিয়েন্স, নিজেকে ভালোভাবে রাখা, নিজের মেন্টাল ব্যালেন্সটা যাতে ঠিক থাকে, মেন্টাল ব্রেকডাউনটা যাতে না হয়, এটা দিকে লক্ষ্য রাখা আছে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের গোলাম সারওয়ার স্যার বলেছেন, তিনি প্রকৃতির কথা বলেছেন, নেচারের কথা বলেছেন। হ্যাঁ, তিনি রালফ ওয়ালডো এমারসনের কথা বলেছেন। আমিও সেভাবে ওই হেনরি ডেভিড থোরোর কথা বলবো। তিনি একটা বই লিখেছেন, ওয়ালডেন। তো সেটা এই ধরনের লেখা আমরা লিখবো না, কিন্তু সেটা একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। একটা মানুষ যখন একদম সলিটারি এক্সিস্টেন্স থাকে, এখন যেমন আমাদের সবারই মোটামুটি সলিটারি এক্সিস্টেন্স, আবার একদিকে একাকিত্ব জীবন, আবার একদিকে এই ধরনের ওয়েবিনার, আবার ফেসবুক, ইমেল এর মধ্যে আমাদের সবাই যোগাযোগ আছে। তো এই যোগাযোগটা থাকতে হবে, এবং আমরা রাখছিও সবাই বন্ধু বান্ধব মিলে। আমার বয়সের লোকেরা আছেন, আমার ছোট যারা আছেন, সবাই এগুলো এই কন্ট্যাক্ট গুলো রাখছেন। এটা একটা দেখবো রেজিলিয়েন্স, মানে একটা সুযোগ আমাদের কাছে এসছে। যদিও এই ধরনের সুযোগ আমরা কখনো চাইনি, আশাও করিনি, কিন্তু একটা সুযোগ এসছে যে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমরা পৃথিবীকে নতুন ভাবে দেখতে পাচ্ছি। যেমন ধরেন, আজকাল শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে যে অন্য প্রাণী যারা আছে, যেমন আমরা খরগোশের কথা, র্যাবিটের কথা বলি, তারপর অন্যান্য যারা পাখিদের কথা বলি, ওদের সংখ্যা নাকি আজকাল খুব বেশি দেখা যায়। তো এই যে এরা যে বেরিয়ে এসছে, মানব জাতি বেরোতে পারছি আমরা, এরা বেরিয়ে এসছে, এটাও তো আমাদের জন্য একটা ক্রিয়েটিভ একটা বিষয় হতে পারে। এদের নিয়ে আমরা ভাবতে পারি, লিখতেও পারি। তারপরে আরেকটা যেটা বলুন, যে আমার বলার উদ্দেশ্য সবসময় বলে থাকি, আগেও বলতাম, এখনো বলি, যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা যত বেশি বই পড়তে পারি, তত বেশি আর্টিকেল পড়তে পারি বিভিন্ন ম্যাগাজিনে। আমাদের এখন তো সুযোগ আছে, ইন্টারনেট আছে, অনেক লেখার সাথে আমরা আমাদের সম্পর্ক হয়, আমরা পড়তে পারি। আর বই পড়াটা আমি দেখেছি, আমার জানার মধ্যে, আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে, আমার পরিচিত যারা আছে, তাদের কাছে একটাই পাই, তারা বারবার লিখে যাচ্ছে, আজকে এই বই পড়েছে, কালকে এই বই শেষ করেছে। তো এই যে একটা সুযোগ এসে বই পড়া। আর যেটা হচ্ছে আরেকটা দেখা যায়
যে এই পরিস্থিতিতে আমরা প্রকৃতিকে আরো ভালো করে দেখতে পারি, যেমন ফুলকে দেখতে পারি এবং আকাশের বিভিন্ন রং কিভাবে বদলায় অন্যান্য সময় আমাদের দেখার সুযোগ হয় না, সবাই ব্যস্ত থাকি। বিশেষ করে ঢাকার ট্রাফিক জ্যামের কথা ভাবি, ঢাকার কাজের কথা যদি ভাবি বা পৃথিবীর কথাই ভাবি না কারণ সবাই ব্যস্ত থাকি, এটা একটা আছে। আর ফাইনালি যেটা আমি বলবো যে আমার মনে হয় যে ক্রিয়েটিভ ফ্যাকাল্টি একটা দিক হচ্ছে, এবং বিশেষ করে যদি আমাদের মেন্টাল স্টেবিলিটি ঠিক রাখতে হয়, মেন্টাল স্টেবিলিটি আরো ভালো করতে হবে এবং মেন্টাল যে এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতাটা আমাদের পৃথিবীর প্রতি আরো পাকাপোক্ত করতে হয়। তার জন্য আমার মনে হয় কিছু কিছু আমাদের একটু লিখে রাখলে ভালো হয়। আমি বলছি না যে সবাইকে আর্টিকেল লিখতে হবে, সবাইকে বই লিখতে হবে। আমরা যদি একটু ডায়েরি আকারে লিখি, প্রত্যেকদিন না হলে প্রত্যেক দুদিন পর পর আমাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখি, কি কি হচ্ছে, কি কি শুনেছি এই প্রকৃতি এই পরিস্থিতিতে, সেটা একটা আমরা লিখে রাখতে পারি। আমাদের তো স্মরণে আছে যে 1943 সালের মন্বন্তরে আমাদের শ্রদ্ধেয় জয়নুল আবেদিন বিখ্যাত পেইন্টিং গুলো, আর্ট গুলো করেছিলেন। আবার এই বিশ্বযুদ্ধে কিছুক্ষণ আগে শিল্পী মারা গেছেন, তিনি একটা ভালো গান গেয়েছেন, উই উইল মিট এগেইন। এই ধরনের কথাগুলো আমাদের আসতে হবে যে প্রত্যেক সময় আমাদের 71 মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বাঙালি জীবন অধ্যায়ে সবচেয়ে কালো যুগ ছিল বিশেষ কারণে, কিন্তু সেই থেকে আমরা যেমন আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতাম, সেখানে কত ক্রিয়েটিভ প্রোগ্রাম ছিল, চরমপত্রের মতো প্রোগ্রাম ছিল। তো ওদের কথা ভেবে ওই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে আমরা নিজ এলাকায় নিজেদের এরিয়াতে বসে, নিজেদের ঘরে বসে আমরা এইভাবে নিজেদেরকে কল্পনা করতে পারি, নিজেদেরকে মানে এক কথা ভাবতে পারি যে পৃথিবীটা, আমরা তো ভাবি যে পৃথিবীটা বাইরে আছে, কিন্তু যদি আমি ভাবি আমার শ্রদ্ধেয় আমার শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন যে তুমি এটা ভেবে নিবা যে পৃথিবীটা তোমার মধ্যে থেকে শুরু হয়, তোমার মধ্যে থেকে শুরু হতে হতে বিকশিত হয়, পুরো ইউনিভার্স, পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়। আমার মনে হয় এখন এই যে আমি যেই কক্ষে বসে আছি, আপনারা যে কক্ষে বসে আছেন, এখান থেকে যদি বাইরে পৃথিবী কল্পনা করি, সেইভাবে করলে আমাদের মেন্টাল স্টেবিলিটি, আমাদের মেন্টাল স্ট্রেংথ, আমাদের রেজিলিয়েন্স, সেটা আমরা পেতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমরা শেষ প্রশ্ন নিব, then we will end our today's session, and the last question I would request Bishwajit da to respond. একটি প্রশ্ন আসছে from Alex Mario. After this pandemic, hope there will be lots of stories regarding this COVID-19. কিন্তু একটি গল্প ভাবার ক্ষেত্রে অনেক restrictions চলে আসবে। I don't know what sort of restrictions he meant. সেটা ওভারকাম করা যেতে পারে কিভাবে, একটু আমি রিফ্লেক্ট করে নেই before I place the question to the panelist. Restrictions বলতে যদি একটা গল্প ভাবার ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশনস আসবে না, হয়তো সেটা এক্সিকিউট করার ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশনস আসতে পারে। এটা হচ্ছে প্রথম কথা। থটের জায়গাটা, ইমাজিনেশনের জায়গাটায় রেস্ট্রিকশনস নেই, সেটা যে কোনো প্যান্ডেমিকের যে কোনোখানেই হোক। I hope all the panelists would agree in this certain aspect that I'm referring to. তারপর রেস্ট্রিকশন হতে পারে সেটা এক্সিকিউট করার ক্ষেত্রে, পারহ্যাপস এক্সিকিউশন বলতে যদি সেটা কোভিড-19 নিয়ে কেউ ফিল্ম করতে চায় স্টোরিটাকে বা পিকচারাইজ করতে চায়, সেক্ষেত্রে হতে পারে সাম কনস্ট্রাকচারাল একটা রেস্ট্রিকশনস আসতে পারে, বিকজ আফটার দ্য রিয়েলিটি টাইম ওই সেম সিচুয়েশন ব্যাক হবে না, তাই তো বোঝাচ্ছে হয়তো। সো লেটস সি হোয়াট Bishwajit da says about this particular question. Dada, the floor is yours. Can't hear you, Dada. Okay, I think in his question there is two things. One is very positive approach, what is already he or she they already thinking to create something, and other thing is how they can go for executive. If I understand his approach. So I think এই জায়গায় আমি বলবো আবারও রবীন্দ্রনাথ একটা জায়গায় বলেছিলেন যে মুক্ত করো ভয়, সঞ্চার করো সকল কর্মে, শান্ত তোমার, এই যে মনটাকে নিয়ে নিজের মনটাকে জাগ্রত করা। তো আমাদের মনে হয় যে এই সময়টা আসলে আমাদের ভয়টাকে মুক্ত করতে হবে, আমাদের ভয় পেলে হবে না। মানুষ এমন একটা জীব, সে তার মধ্যে একটা ইনস্টিংক্ট কোয়ালিটি থাকে
সেই ইনস্টিংক্ট কোয়ালিটিটা কিন্তু তাকে অন্যভাবে ভাবায়। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো সার্কামস্টেন্সেসেও আমরা কিন্তু আবার নিজেদেরকে রিশেপ করি, আমরা ট্রান্সফর্ম করি, আমাদের লাইফস্টাইল বলি, আমাদের চিন্তা ভাবনা বলি, আমাদের এক্সপ্রেশন বলি, সবকিছুই কিন্তু আমরা একটা নতুন ভাবে উপস্থাপন করি। তো আমার মনে হয় যে হ্যাঁ, এই সময়টাই কিন্তু আমরা অনেক কিছুই ভাবছি। আর একটু আগে বদরুল আলম স্যার বলছিলেন যে এই সময় কিন্তু আমরা কিছু জিনিস করতেই পারি, যে আমরা যে এই টাইমটায় আমাদের অনেক রকম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে নতুন নতুন, সেগুলোকে আমরা নোট ডাউন করতে পারি, আমরা কাটিকুটি করতে পারি। যে সবার ছবি আঁকার দরকার নেই, কিন্তু ছবি আঁকাটাও কিন্তু একটা থেরাপি। পৃথিবীর খুব উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু আসলে হবি আর্টিস্ট থাকে, তারা প্রফেশনে হয়তোবা কেউ কেউ সাংবাদিক, কেউ কেউ লয়ার বা অন্য প্রফেশনে আছেন, কিন্তু দে অলওয়েজ গো ফর মেক এ কানেকশন বিটুইন লাইফ এন্ড আর্ট। সেটা পেইন্টিং হতে পারে, সেটা মিউজিক হতে পারে, সেটা রিসাইটিং হতে পারে, পোয়েট্রি হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। সেটা হচ্ছে যে ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিস। তো এই ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসটা কিন্তু আমাদেরকে উজ্জীবিত করতে পারে, এবং সেটাকে আমরা যদি একটু নোট ডাউন করে রাখতে পারি, আমার ধারণা যে কোনো না কোনো ওয়ে আমাদের বের হয়ে যাবে। কারণ আমরা যখন শুরু করি তখন সেটার সলিউশন কিন্তু আমরাই নতুন নতুন করে বের করি। এটা আসলে ক্রিয়েটিভ প্রসেসেরই একটা ব্যাপার, যে কোনো কিছু শুরু হয়ে গেলে সেটা কিন্তু পরে গিয়ে কোনো না কোনো ভাবে সেটার একটা এক্সিকিউশন হয়ে যায়, এবং সেটাই কিন্তু শিল্পীর একটা আনন্দ। এবং একটা মানুষেরও সেটা হয় যে অনেকগুলো ক্রাইসিসের ভিতর দিয়ে সে গিয়ে পরে আলটিমেটলি একটা জায়গায় সে অবস্থান নেয়, এবং সেখানেই তার আসল তৃপ্তি। তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমাদেরকে এই জায়গাটাতে এইভাবেই আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমরা কিন্তু লাকি একটা দিক থেকে, যে আমরা কিন্তু এইভাবে যদি চিন্তা করি, প্রকৃতি এখন খুব ভালোভাবে আছে, প্রকৃতি নিজস্ব রূপে আবার ফিরে যাচ্ছে, কোনো পলিউশন নেই, ঢাকা সিটিতে কোনো পলিউশন নেই। তারপর আমরা কিন্তু আমাদের পরিবারকে অনেকটা সময় দিতে পারছি যতটুকু না আমরা আগে দিতে পারতাম। তো এটা কিন্তু আমাদের একটা পজিটিভ এসেন্স। তো এটা হয়তো পৃথিবীতে আমরা আর কোনো সময় পাবো কিনা জানি না, কারণ প্রত্যেকেই কিন্তু আমরা দৌড়াচ্ছি, অলওয়েজ আমরা রান করছি, আমরা কখনোই থামতে চাই না। তো মাঝে মাঝে কিন্তু পজ দিতে হয়। কবিতার মধ্যেও কিন্তু দাড়ি কমা থাকে, কমা বা কলন বা এইগুলা কিন্তু দরকার আছে। তো সেইভাবে যদি আমরা ভাবি, তাহলে আমার মনে হয় যে এই টাইমটা, this is the best time to purify our own thoughts, our own expression, our own understanding. Thank you so much, Bishwajita. The way you have concluded, it really has summed up the mental health and creative practice internally and externally connected. যেমন বদরুল স্যার একটু আগে বললেন, the way we can perceive nature in a different way right now with daily chaotic life, the daily hustles, ওইগুলো তো এখন আর নেই। তো এখন বরঞ্চ আরো আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল গ্রোথ আসলে কতদূর পৌঁছালাম, প্রোগ্রেস বলতে কি প্রোগ্রেসে আসলাম নাকি উল্টো ধারায় দৌড়ে অন্য কিছুকে প্রোগ্রেস মনে করে আসলাম, অ্যাটলিস্ট ওই রিফ্লেকশনস এন্ড সেলফ রিয়েলাইজেশনের একটা অনেক বড় গ্রাউন্ড পেয়েছি আমরা। হ্যাঁ, সো let's hope for the best so that this crisis time ends soon and everyone stays safe and stay healthy. Thanks to all the panelists for sharing their wise words and time with us. Thanks to our special guest as well, Professor Golam Sarwar Chowdhury, and our veteran panelists. Avik, thank you for joining from Kolkata. Syed Badrul Ahsan sir, thank you for joining from London. And আমাদের দেশের অনেক ইউথদের অনেক প্রাণপ্রিয় আর্টিস্ট বিশ্বজিৎ, thanks a lot for sharing your words. So we will end the session here, and thanks a lot. Really, thank you. Thank you everybody. Thank you. It was wonderful. Thank you. The Photographic Society of NDUB, in collaboration with the NDUB Business Club and the NDUB English Club, organized this national and international online competition along with talk sessions. Students from any country can participate in the creative competition themed social distancing on the following categories: photography,
short film, artwork, creative writing, performance,